प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करते हैं। प्रोग्राम का नाम है प्राइम डिस्कशन विद जितेंद्र पन्नू ते मैं हाँ नवजीत। बहुत सारिया अहम खबरां ने जिन्हों के उपर असी चर्चा करांगे क्योंकि कई दिनों तो हाई कोर्ट के फैसले की उड़ीक की जा रही सी। SIT के मामले में जो रद्द की गई है वो फैसला भी हुण सामने आ गया लिखती तौर पर। देश में करोना के हालातों बारे भी गलबात करनी बनती है। विश्व सेहत संगठन ने कुछ नवीं गल्लां भी सामने लियांदियां ने, चिंता भी प्रगट की है। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान भी ध्यान मंगता है। इन्हां सारिया खबरों के उपर चर्चा करते हैं। पर सब तो पहला स्वागत सीनियर पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी का। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत जी। शुक्रिया पन्नू साहब। कई दिनों तो इंतजार किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने हुण फैसला दिता है SIT वाले मामले में, लिखती दिता है। कई तरह दी चर्चावां चलदियां, कोई कहते हैं कि बादलों नूं इचों बरी कर दिता गया। असल कहानी की है जे जिन्होंने पढ़िया नहीं जी? वो तो सारे इदा ही कहेंगे। 99 सफ़ियां का फैसला मेरे को कल शाम किसी ने भेज दिता सी। किसी ने नहीं, 2-3 जणिਆਂ ने भेजता सी। WhatsApp ते आ गया। मैं रात पढ़ के सुता। कुंवर विजय प्रताप सिंह ते दोष ये लगता कि वो सबूतां मगर नहीं गया। कल्पना जिवें कोई नावल लिखना होंदा, कहानी लिखनी होंदी है, आ इधरों गया, उधरों गया तो उधरों गया, उन्होंने जोड़ के ते उहदे विच सच्चे सौदे वाले बाबे की माफ़ी का जिहड़ा चक्कर है वह भी नाल शामिल कर लिया। बादलों नूं भी बदोबदी विच शामिल करने का यत्न किया। अक्षय कुमार दी सिंह एंड किंग तक भी पहुँच गया। इहदा करके इदां लगदा कि वो जिहड़ी जांच है सही तरह नहीं कर सकिया। ये अदालत का फैसला जी, पर इस अदालत का ये कोई फाइनल फैसला तो नहीं, ये सिंगल जज का फैसला। कल नूं इत्थे डबल जज कोल भी जा सकदा ते अगे सिंगल जज के फैसले डबल जज 2 जजां के बेंच ने रद्द किए हुए जी। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता। ये उत्ते कई किंतु परंतु हो सकते। उन्हां किंतु परंतुआं चों एक ये भी है कि जिहड़ा इहदे हुक्म का अपरेटिव पार्ट है अखीर ते जाके 87 तो लैके 99 सफ़े तक मैं वो भी सारा एक एक अखर पढ़िया। उहदे विच फैसले विच भी इदां लगदा कि जिहड़ी इस जांच टीम की रिपोर्ट है उहदियां फाइंडिंग्स उस रिपोर्ट के तत्थां विच की कुछ लिखिया उन्हां नूं छड्ड के ते फैसले च एक बंदा जिहड़ा उहदे उत्ते सारी घेरा मतलब केंद्रित करके तो फैसला लिखा। हुण अदालत ने किदां लिखिया सानूं नहीं पता। जज साहब माणयोग ने, असीं उन्हां ते कोई टिप्पणी नहीं करते, पर वो इस तरह का वा कल नूं इहदे उत्ते नुकताचीनी हो सकती। उपरली अदालत विच जा सकदा, उत्थे टिक भी सकदा, उत्थे रद्द भी हो सकदा। बिल्कुल एक गल ये कही गई है कि ये सीधा केस सी जिहदे विच सच्चे सौदे वाला ते बादलों का रोल तो सारा कुछ लियाउण की लोड़ नहीं सी। जे इस तरह ही सी तो फिर 2015 च अकाली भाजपा सरकार नूं उदों जस्टिस जोरा सिंह कमीशन बना के उहदी रिपोर्ट बनवाउण की की लोड़ सी। जिहड़ी रिपोर्ट वो जो देण वास्ते आया बिल्कुल तो मंत्री भी ते अफसर भी सारे आपो अपने दफ्तर छड्ड के चले गए। तो एक दफ्तर के क्लर्कों चों वड्डे क्लर्क सुपरडेंट नूं दे के आया तो उन्हें आख्या रख दे उत्थे नुक्कर च। ते हाई कोर्ट का साबका जज नुक्कर च रख के आ गया तो अकाली भाजपा सरकार ने वो रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं सी तो उसकी की लोड़ सी। फिर नवीं सरकार आई तो जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट की की लोड़ सी। तो जे उन्हें बना ही दी सी तो उन्हें विधान सभा विचार के प्रवानगी देने की की लोड़ सी। फिर तो सिंपल सी, एक केस होया, घटना वापरी, FIR उस दिन लिखी गई सी जदों ये घटना वापरी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक थाणेदार की ड्यूटी लाउंदे, तू जिन्हों बनना बन दे, जिन्हों छड्डना छड्ड दे, जो परचा करना कर दे, फिर तो कोई गल ही नहीं सी जी। पर जे SIT बनी आ तो ਉਹਦਾ ਕੰਮ सिर्फ ये नहीं है कि वेखना कि किहने गोली चलाई तो क्यों चलाई तो कौन अगों पिया तो कोई भज गया तो किहने पिछा कीता। ਉਹਦਾ ये आ कि गोली चलाउण दा कारण की सी, की कारण सिर्फ ये सी कि भीड़ भड़क उठी जां ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 घंटे आपस ਵਿੱਚ कोई सलाहां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं वो भी कारण सी कि जे भीड़ इत्थे आई सी, जिहड़ी भीड़ भड़क पई ਇਹਦੇ आउण दा की कारण सी। उस कारण नूं जदों फुलना पवे फिर बेअदबी तक जाना पवेगा। बेअदबी का की कारण सी, फिर सच्चे सौदे वाले बाबे की माफ़ी तक भी जाना पवेगा। माफिया के पिछे की खेडां सी, दूर तक जाएगा। जे स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम बड़ी है तो दूर तक जा सकती है। जे इन्ना सिंपल काम ही सी कि उस दिन की घटना के उत्ते केंद्रित रहा जांदा
ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਭਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SIT ਦਾ ਮੇਨ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੜਾਵੇਂ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, 6 ਸਾਲ ਲਾ ਦੇਣ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 16 20 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੜਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਥਾਈਂ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਉਸ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ SSP ਜਾਂ DIG IG ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੇਬਲ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ IG DIG ਕੋਈ SSP ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਚੁੱਪ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜੀ 3,46,786 3,47,000 ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ,
ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 2232 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, 2420 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਅੱਜ 2624 ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 35% ਭਾਰਤ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 16%, 17%, 15% ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਥੱਲੇ ਅਨਾਰਕੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਣ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉੜੀਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਰਲਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਚੋਣ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ में ਆਏ तो क्या है, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 900 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ 32 ਕਿਉਂ ਲਾਏ? 47 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 83 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਟਰੱਕ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਭੜਕ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਫੜਾਤੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆ। ਜੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਾ ਦੇ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 25 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ SOS ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। SOS ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ SOS, ਸੇਵ ਆਵਰ ਸੋਲਸ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਅਸੀਂ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭੜਕ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪਰ ਲੱਗੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੰਜ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੂਗਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5-6 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਗੜਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਸੂਬੇ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਅ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਿਵਾ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੌਥੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਡਿੱਗਦਾ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ 29 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਲਾਟ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 60 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਰ ਮਚਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੋਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 100 ਸਿਆਪੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਲਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।